جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہماری مینٹل، فزیکل ہیلتھ کو بھی ریسیٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایک پراپر روٹین مینیج کریں اور چیزوں کو بیلنس کریں تو ہم بہت سارے ایموشنل اور فزیکل سٹریس سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جو کہ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ رمضان میں اکثر لوگ غصہ مینیج نہیں کر پاتے، اس کی کیا وجہ ہے اور ہمیں غصے کو کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بات کریں گی فائزہ۔ ہمارے ساتھ فائزہ ہیں جو کہ ہماری سائیکالوجسٹ ہیں۔ جی فائزہ، بتائیے ہم کس طرح سے اپنے اینگر کو مینیج کر سکتے ہیں؟ جی رابعہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے رمضان المبارک میں غصے کے حوالے سے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ ہوتا کیا ہے۔ علم نفسیات کے مطابق غصہ ایک عام اور فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کو آتا ہے۔ یعنی غصہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی بات ہمیں بری لگ جائے، ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، تو دل اور دماغ میں اچانک جو تیز رد عمل پیدا ہوتا ہے اسے غصہ کہتے ہیں۔ اب غصہ کنٹرول کرنے یا اینگر مینجمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اینگر کو سمجھنا ہے۔ اینگر ہے کیا آپ کا، وہ آتا کہاں سے ہے، یہ میرے اندر بنتا کیسے ہے، یا اس کی شکل کیا ہے، یا اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، میرے کیا احساسات ہوتے ہیں جب میں اینگر میں ہوتی ہوں۔ اور رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں غصہ آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ رمضان میں سحری اور تراویح کی وجہ سے سلیپ سائیکل تبدیل ہونا ہے۔ نیند پوری نہ ہو تو پری فرنٹل کارٹیکس جس کا کام غصے کو کنٹرول کرنا ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک وجہ جو ہے وہ بلڈ شوگر کا کم یا زیادہ ہو جانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک وجہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے۔ پانی کی کمی سے سیروٹونن کم بنتا ہے جو کہ خوشی کا ہارمون ہے، تو اس وجہ سے چڑچڑاپن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں روزے کی جو حالت ہوتی ہے اس میں غصہ آنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق نہ صرف نفسیاتی بلکہ اخلاقی پہلوؤں سے بھی گہرا ہے۔ اس مبارک مہینے میں غصے کی وجوہات کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا ہی روزے کی حقیقی مقصد کو پا لینا ہے۔ اور اخلاقیات کے اعتبار سے غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، 4784 اس کا نمبر ہے۔ اصل میں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بغیر ذہنی تیاری اور شعور کے داخل ہونا دراصل اس کی اصل روح کو سمجھے بغیر اسے گزار دینا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ کر رمضان شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہر سال آتا ہے، اس سال بھی آ گیا ہے، ہم روزے رکھ لیں گے، کچھ عبادات بھی کر لیں گے اور عید کی تیاریوں میں اسی طرح مہینہ گزر جائے گا۔ حالانکہ اس میں مائنڈفل ہو کر شعور کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اور احساس کے ساتھ ہمیں قدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے ہم اپنا شوگر یا بی پی چیک کرتے رہتے ہیں یا باقی بیماریوں کا حساب رکھتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نفسیات کے پاس ایسے ٹولز اور ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے غصے، ٹینشن، اسٹریس اور ڈپریشن کے لیول کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہمارے نفسیات اینگر مینجمنٹ کے لیے پلانس بنا کر دیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں غصہ آئے تو کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اچانک غصہ آنے پر فوری حل کے لیے کچھ تھراپیوٹک ٹپس جو ہیں اور حل جو ہیں ان پر ابھی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بار بار خود کو سمجھانی ہے کہ غصہ آئے تو غصہ نہیں نکالنا بلکہ غصے کی سٹیٹ میں سے خود کو نکالنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہترین حل ہے کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ صرف روحانی نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی دماغ کو ریسیٹ کرتا ہے اور شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کی یہ دعا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور ٹپ ہے کہ جیسے ہی غصہ محسوس کریں فوراً چپ ہو جائیں اور لمبے گہرے سانس لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ ہے کہ فوراً پوزیشن بدل لیں، یعنی کہ غصہ آئے تو اپنی پوزیشن بدل لیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ٹپ
ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो गुस्से को ठंडा करता है। इसके अलावा एक और खूबसूरत टिप है कि वजू कर लें, यानी कि पानी से जिस्म का दर्जे हरारत कम होता है और गुस्सा भी कम होता है। वजू करने से ज़हनी सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और टिप है कि डीप ब्रीथिंग करें। नाक से लंबा गहरा सांस लें, मुंह बंद करें और नाक से लंबा गहरा सांस खींचें। पेट को फूलने दें, फिर मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें और तसव्वुर में देखें कि मुंह से सारा गुस्सा बाहर निकल गया है और आप हल्के फुल्के हो गए हैं। इसके अलावा एक और थेराप्यूटिक टिप है कि जब गुस्सा आए तो हाथों की दोनों मुट्ठियां जो हैं वो बंद कर लें और अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से बंद करें, इतनी जोर से दबाएं जितनी जोर से आपको गुस्सा आ रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठियों को खोलें और तसव्वुर में अपना सारा गुस्सा अपनी हथेलियों के जरिए निकलता हुआ देखें और साथ साथ लंबे गहरे सांस लेते रहें। अच्छा, इसके अलावा गुस्से के इलाज की काफ़ी टेक्निक्स हैं जो कि माहिर नफ्सियात जो हैं वो अप्लाई करते हैं, जिनमें से सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फिर माइंडफुलनेस है, फिर इसके अलावा बायो फीडबैक है। बायो फीडबैक जो है इसमें मशीनों से पता चलता है कि गुस्से के में आपके जिस्म में क्या-क्या तब्दीलियां हो रही हैं, तो आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो अगर आप गुस्से के आदी हैं तो आपको रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले ही ये थेरेप्यूटिक टिप्स दिन में कम से कम 5 बार खुद अप्लाई करनी चाहिए या फिर हमारे नफ्सियात से ये थेरेपीज जो हैं वो अप्लाई करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक अहम नुक्ते की तरफ हम चलते हैं कि एंगर असेसमेंट क्या होती है, एंगर असेसमेंट की क्या अहमियत है। अगर हमें पता हो कि हमें गुस्सा ज़्यादा आता है तो हम पहले से ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे नफ्सियात कुछ आसान टेस्ट लेते हैं। इनमें से एक टेस्ट जो है वो स्टैट्सी है। ये गुस्से का सबसे मशहूर टेस्ट है। इसमें 50 से 60 सवाल होते हैं। ये टेस्ट बताता है कि आपको कितनी बार गुस्सा आता है, यानी कि एंगर फ्रीक्वेंसी। फिर आपका गुस्सा कितना तेज है, एंगर इंटेंसिटी। फिर गुस्से में आप क्या करते हैं, यानी कि एंगर एक्सप्रेशन। फिर गुस्से के बाद आपको कैसा लगता है, ये एंगर कंट्रोल। तो ये एक बार ये टेस्ट हो जाए तो फिर हमारे नफ्सियात आपका ज़ाती प्लान जो है वो बनाते हैं, जिसमें से आपके ट्रिगर और कोपिंग स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिस प्लान जो हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में गुस्से को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना का मामूल ये होना चाहिए कि सहरी के बाद, यानी कि सुबह का जो मामूल है वो ये हो कि सहरी के बाद 5 मिनट आप डीप ब्रीथिंग करें। नाक से लंबे गहरे सांस लें, मुंह बंद करें और नाक से लंबे गहरे सांस लें और मुंह से बाहर निकालें। और साथ साथ आप तसव्वुर करें कि मुंह से आपका सारा गुस्सा जो आपके जिस्म में जमा हुआ था वो निकल रहा है। फिर इसके अलावा खुद को अच्छा महसूस कराएं और दिन का मामूल ये होना चाहिए कि दिन भर खुद को पुरसुकून रखें और रिलैक्स महसूस करवाएं। रोज़ा रखकर खुद को मजलूम नहीं समझना चाहिए और इसके अलावा आपको अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रखनी चाहिए। फिर इसके बाद गुरूब आफ्ताब का प्लान है, यानी कि अफ्तार के टाइम का, कि अफ्तार का जो टाइम होता है, अफ्तार से पहले का जो आधा घंटा होता है वो बहुत सेंसिटिव वक्त होता है। इस वक्त ज़्यादा गुस्सा आने के चांसेस होते हैं। इस वक्त आपको ज़िक्र और अस्कार करना चाहिए और लंबे गहरे सांसों की मशक करते रहना चाहिए। और अगर आप अफ्तार बना रही हैं तो हर काम पर, हर बर्तन पर, रोटी बनाते हुए, यानी कि इवन पकोड़े बनाते हुए, अगर आप कुकम्बर काट रही हैं तो कुकम्बर का हर स्लाइस काटते हुए हर स्लाइस पर भी आपको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ते रहना चाहिए। तो इससे आपको सवाब भी मिलता रहेगा और आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा। और वो जो गुस्से का पीक टाइम होता है, इसमें आपको ज़हनी और जज्बाती मजबूती भी मिलेगी। तो रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में गुस्सा आना एक फ़ितरी नफ़सियाती अमल है, लेकिन इस पर काबू पाना इख़्लाक़ी कमाल और ज़हनी और जज़्बाती मज़बूती की अलामत है। जब इंसान नफ़सियाती तौर पर ये समझ ले कि भूख और नींद की कमी की वजह से वो चिड़चिड़ा हो सकता है और इख़्लाक़ी तौर पर ये जान ले कि गुस्सा रोकना अल्लाह को पसंद है, तो वो आसानी से गुस्से पर काबू पा सकता है।
شکریہ۔ تھینک یو فائزہ، آپ نے جو اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس ہمیں بتائی ہیں وہ یقیناً ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔